مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সম্মানিত ইমাম হাফিজ আব্দুল বাসিত চৌধুরী, আমাদের আজকের প্রোগ্রামের গেস্ট মেহমান ব্রাদার সাইদ খান, আমাদের আরেকজন গেস্ট ব্রাদার আনোয়ার হোসেন, উনি ভিতরে আছেন, আসবেন ইনশাআল্লাহ। ব্রাদার আনোয়ার হোসেনকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করতেছি। এই পর্যায়ে আমাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করবেন রাদি আহমেদ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تكبير। আমরা জানি যে আল্লাহর 99টা নাম, আর কেউ যদি 99টা নাম মুখস্থ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন, আল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমাদের মাদ্রাসায় ইকরা একাডেমিতে আমাদের বাচ্চারা প্রতিদিন সকালে এই গানটা তারা 99 যে সংটা তারা সবসময় গেয়ে থাকে এবং প্রতিদিন প্র্যাকটিস হয়। এবার এই জন্য আপনার সামনে একটা প্রেজেন্টেশন আছে ছোট, শুধু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আপনারা দেখছেন আগে, তারপরেও আমরা প্রতিদিন তাদেরকে এনকারেজ করি পড়ার জন্য, তেলাওয়াত করার জন্য। এই পর্যায়ে রাদি আহমেদ, তাহির চৌধুরী, মিকাইল আহমেদ এবং আরহাম চৌধুরী কাম সিং নাশিদ।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মাশাআল্লাহ তাকবীর তাকবীর। এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা দেখতেছেন, ইনশাআল্লাহ এই বাচ্চারাই একদিন এই জায়গার ছাত্র এলাকার কমিউনিটির একজন আলিম হাফিজ হবে এবং তারা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে জেনারেশনের কমিউনিটি লিড করবে ইনশাআল্লাহ। এই পর্যায়ে আমরা দেরি না করি আমাদের এই গেস্ট এখানে চলে যাচ্ছি। আমাদের প্রিয় গেস্ট ভাই সাইদ খানকে অনুরোধ করতেছি ওনার মূল্যবান কথা রাখার জন্য। السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah subhanahu wa ta'ala tells in the Quran that for those of us who say that we believe, for those of us that say we testify, and for those of us who believe in Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment, that we should obey Allah. We should obey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and we should obey those who have been placed in command over us. And if there's a disagreement about anything, if we disagree about anything, we should refer this disagreement back to Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam if we actually say we believe. Amma ba'd. I wanted to start with the verses from the Quran. The best way to start any speech is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. I appreciate being here, and I appreciate sitting next to Imam Sahib here, though I shouldn't be sitting next to him. He should be the one speaking. But from his humility, he's sitting next to me, and I appreciate that. And Allah forgive us for our shortcomings. Amen. With that said, going to the discussion at hand, my focus is to talk about the idea of Iman, the concept of faith. We have Islam. We believe we are Muslims. And the Sahaba radiallahu anhum ajma'in, they also believed, they were the best of Muslims. But though they were the best of Muslims, sometimes they believed, and this is something interesting, sometimes the Sahaba, the best of Sahaba, such as Abu Bakr radiallahu anhu, believed and they felt as if they were a hypocrite. Very mashhur, known hadith. Abu Bakr radiallahu anhu is with Hanzala radiallahu anhu. And so he asks Hanzala radiallahu anhu, how are you doing, what's going on? Hanzala radiallahu anhu tells him that Hanzala is a hypocrite, is a munafiq. He's one of the best of Sahaba. Abu Bakr radiallahu anhu asks him, why do you say that? How can you say such a thing? Hanzala radiallahu anhu says, when I'm with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it's as if I see hellfire in front of my eyes. It's as if I can see paradise in front of my eyes. But when I leave and I go back to my family, all of that goes away. So I feel like maybe I'm a hypocrite. Maybe I don't actually have Iman. Because if I actually had Iman, why would I stop thinking about the fact of paradise and hellfire? Abu Bakr listens to him and he says, you know something that's really interesting? I feel the same exact way. I mean, this is the best individual to walk on the face of the planet after the Prophets alayhi wasallam. Radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu. And he tells Hanzala radiallahu anhu, I feel the same exact way. What should we do? Look at this. They don't know what to do. What do? Let's go to the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Implementation of the verse right here. When they don't know how to figure something out, what do? Go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Let's go ask him. So they go ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Hanzala says the same thing. Radiallahu anhu says, Ya Rasulullah, Hanzala is a hypocrite. The Prophet says, why do you say such a thing? He says, because Ya Rasulullah, when we are with you, our Iman is so high, we see paradise. Could they see paradise? No. But it's as if he saw paradise. And we see hellfire. But as soon as we go back to our families, it goes away. Rasulullah says to him and says, there is a time for this and there's a time for that. He consoles the Sahaba. He tells them, look, if this is normal, but you are feeling in your fluctuation of Iman, your shifting of Iman, up, down, up, down, up, down, this is normal. And there is a time for you to have high Iman. This is what he's saying. There's a time for this, a time for that. There's a time for you to have high Iman, and there's a time for you to have low Iman. So as human beings, sometimes the reason why I want to specify this point is because of the misconception we have. What is this misconception? The misconception is sometimes brothers will say, oh man, I don't think I am ready to grow a beard. I'm not ready to grow a beard. I don't pray 5 times a day. I don't even go to the masjid. Sometimes I pray Jummah. Look at my feet.
Look at my iman. Why would I grow a beard? I don't want to make people think I'm a pious guy and I have a beard, but I don't pray. So why would I wear the beard? Why would I grow the beard? We have sisters, 15 years old, 16 years old. They're women now. They're not sisters, they're not girls. They're women. 14, 15, 16. You're a woman now. Not a girl anymore. Sisters who are at this age thinking, oh, I still have crushes on boys, I'm still dating, I'm still doing haram. I don't want to wear a scarf right now. I just want to live my life. I don't have that level of faith in me. Hijab, it doesn't make sense. My mom wears a hijab. My mom is a good person. She's married. She's doing good. It makes sense for her to wear. I'm not doing anything good. My iman is weak. So why would I wear the hijab? Brother says, why would I grow the beard? I don't. So it's coming from where? Are these people sincere? They are sincere, by the way. It's a very good thought. And I want to give credit. I want to give credit to that. The brothers who don't want to deceive other people by their appearances, may Allah accept your sincerity. It's a beautiful intention. And we should never want to deceive people. Just like the Sahaba, they felt like what? Maybe we're deceiving ourselves. We're not really good Sahaba, we're hypocrites. Same situation. So first of all, I appreciate the brothers and sisters who try to say and try to be consistent. Say, look, I don't want to make people think I'm pious when I'm not really pious. That's good. You see, the problem is, my brother and my sister, even if you started praying 5 times a day, and you read Quran every single day, and you fasted every Monday and Thursday, you are still not pious. At-taqwa, Rasulullah said, piety is in the heart. So even if you did all those things, does that mean, oh, okay, now it's okay for people to think I'm pious? Does that make sense? Would anyone say that? I pray 5 times, okay, now if this brother thinks I'm pious, alhamdulillah, I am pious, I'm a pious guy. No one can have this thought. That's what the problem is. It doesn't matter if you're practicing or not practicing, no one will ever be entitled to say, now it's time for people to think I'm pious. No, no one's going to think like this. No one thinks like that. So why am I sharing this? Because you have an illogical thought going through your mind, and I'm trying to show you the logic behind it. That don't let the whispers of shaitan dishearten you from following a command of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Rasulullah. You see? Because this logic goes nowhere. So what does that mean? It means for your iman, for your faith, even if you are not praying 5 times a day, if Allah gave you the capacity to grow a beard, brother, grow the beard. Why not? I'll tell you why. I'll prove to you why. Hold on, give me 1 second. And if Allah, sister, gave you a family where your sisters are wearing hijab, your mother is wearing hijab, your aunt is wearing hijab, why don't you want hijab? It's okay. They will be so happy. Sometimes we think it's too late. If I do these things right now, people will look at me, they will laugh at me, they will make fun of me. Oh, now you want to do this? Now you want to have the beard? Now you want to wear the hijab? No. Good people will be very happy for you. The people that are good in your life will be very happy. This is a litmus test. So if you want to see who are the people you want to keep in your life, do some khair, do some good work, and see how people respond to it. People who are good will motivate you. They will appreciate you. They will congratulate you. And remember, give you a story of my own. The very first time I wore a turban. I didn't even know how to put it on properly, turban. I put it on however I could, and I came to the masjid. And this is my first year as a student in the institute. And the teacher saw me, Mufti Sahib saw me. Outside he comes, he sees me, he says, wow, mashallah, you look so good in the turban. I was like, wow, maybe I look good in the turban, okay. Then I'm about to leave, another sheikh comes. Says, wow, you look so good in the turban. I was like, what's going on? What's going on? It's the environment.
good people will always encourage goodness. Good people will always encourage goodness. So this is how wouldn't you do the same thing? If you saw one of these young kids reading Quran, huh? If one of these young kids read Quran and they made mistakes, let's say they made 10 mistakes, what would you say? You would say, it's okay, good job, try again. You would not say, oh, what a horrible mistake you made. So for other people, you are merciful. My brother, my sister, I'm asking you to be merciful towards yourself. Allah is even more merciful. So don't cut yourself short. If you have the capacity to follow the sunnah of the Prophet ﷺ, and the hijab is not a sunnah, the hijab is a fard. But if you have the capacity to follow the sunnah of the Prophet ﷺ, to grow the beard, to follow the obligation of wearing the hijab, then do so. Even if you're struggling in other aspects. You know why? Here's the proof. I told you the weight, right? Here's the proof. The proof is the way Islam works and spirituality works. Spirituality is a real thing. You know, people say physical health, how strong you are, emotional health, right? How much you can take. And then there is what? Spiritual health. Spirituality is a real thing. The way spirituality works, and this is so beautiful, Allah subhanahu wa ta'ala gives you the potential, the tawfiq, to do more good if you do one good. I'll give you an example. So let's say you came today and you prayed Maghrib with everybody, mashallah. And usually, after Maghrib, you don't pray Sunnah. It's not a thing for you. But today you came, you were like, everybody's praying Sunnah, I'll just pray Sunnah. That came from Allah. That came from Allah. Allah opens up your heart to do more good. So when you say, I don't pray 5 times a day, why should I have the beard? You start growing 1 or 2 strands for the sake of Allah only, not for a fashion statement, for the sake of Allah, for the sunnah of the Prophet ﷺ. You grow a few beard strands, next thing you know, Allah will help you pray more. Allah will open up pathways for you to do good. The more you do good, the more Allah will allow you to continue doing good. It's actually, it's a fun process. Yeah, I'll give you one challenge, okay? This is challenge for tomorrow, Monday, inshallah. So take this as I know. If all of you in here, tomorrow, inshallah, pray Salatul Fajr on time, I promise you Dhuhr will be prayed on time. And then Asr will be prayed on time, and then Maghrib will be prayed on time, and then Isha will be prayed on time. Challenge. This happens, it's true. But you start slow, you miss your Fajr, you skip your Dhuhr, boom, done, that's it, you're going down. Because when you do bad, it opens up path for what? More bad. Iman is based upon 2 things, a'mal and environment, your actions and your environment. So for my Iman to go up and down, I know it's normal. Okay, it goes up, it goes down, it goes up, it goes down. But hold on. What does down mean? When I say Iman goes down, what am I talking about? Am I talking about my Iman is down, so I'm going to go smoke some weed, I'm going to go smoke cigarettes, I'm going to go partying and clubbing? Is that what Iman is down? No. That means there is no Iman at that point. Your Iman is leaving you at that point. Iman is down means, I'll explain what Iman down is. When your Iman is down, it's time for Salah and you become lazy. You say, I'll pray later. This is called down Iman. This is called low Iman. Huh? Low Iman is you're supposed to go outside. I have to give examples for brothers and sisters, okay? You have to go outside. You know you're wearing hijab, but you're not double checking to consider, okay, is it going to cover me properly? How windy is it? Is it going to fall? You get lazy at observing the fara'id. Becoming lazy is actually when your Iman is down. We think Iman is down means I'm doing haram, major sins. That's a different discussion. That means your Iman is in trouble. Not Iman is down. It means your Iman is in trouble. We have to save your Iman at that point. So Iman goes up and down, brothers and sisters. So right now we're in this house of Allah subhanahu wa ta'ala. We're in a majlis where the angels are. There are angels with us right now. You're in the house of Allah, there's angels here. 100%. No one will deny this. You would be foolish to deny this. But there are angels within our gathering. You prayed Salah, you don't think angels are here? You recited the Quran, you don't think angels are here? Of course there are angels here. So Iman is going to be higher here.
That's great. Then you're going to leave this majlis, you're going to leave this gathering, go to your car, iman is going to go down more. You play some music, goes down even more. The more you do it, the more it will go down. So what does that mean for you and me? One thing. It means self-reflection. The only way to make sure you are aware of your iman is to make sure your brain is turned on. Your brain has to be turned on. Brothers, sisters, we are very competent individuals. We are going to high school, taking honors classes, AP classes, BC classes. We're going to universities. We're becoming engineers and doctors and lawyers. We're highly competent, highly intelligent people. We know how to be self-conscious. We know how to reflect. We know how to consider, did I do that? Was that a good thing or a bad thing? We know how to do these things. We're very much aware of it. We just choose not to. Most people, they go day by day, every single day, with no sense of reflection, no sense of awareness, no sense of, what did I do today? You know how you ask some people, brother, what day is it today? I think it's Tuesday or Wednesday, I don't know. Or maybe it's Thursday. Well, what's going on? I'm just busy. I'm working the whole day, and then I come home, and I eat, and then I go back to work. And the life is, he's living a halal life. Maybe he's praying at work and everything, but he has no accountability of what he's actually doing. He's so consumed with his efforts, he has no idea what's happening. You go to a student who's trying to become a doctor, applying for medical school. What day is it? It doesn't matter. I study every day. I'm so focused on my studies, I have no idea what's going on. So self-reflection is something that everyone needs to be mindful of when it comes to this. Now, when it comes to Iman, this is the main point of today's discussion. I said Iman is based on two things. I said it's based upon your deeds and your environments, right? So the more good deeds you do, Allah will help you do more good. And environment is common sense. When you're in an environment like this, your Iman will go high, it will boost. And when you go into an environment, the worst of environments is the environment when you are alone. If your iman is weak, you being alone is the worst environment for you. If your iman is strong, you being alone is the best environment for you. You understand? Someone whose iman is strong, if they're alone, they will think of Allah. They will do dhikr, they will do adhkar, they will read Quran, they will pray tahajjud secretly, privately. They will fast without telling anybody. They're isolated, perfect. But someone who has weak iman, when they're alone, all they have are the thoughts of shaitan. That's all. So if you are like that, don't stay alone. If you're anyone from the youth, always be with company. And try to find good company. Be with good people that take you away from these environments. Don't trust yourself. We are too weak to trust ourselves. So, actions and environments. Those things can help us increase our iman and decrease our iman. Now, where does iman really come into play? This is the final note for me to mention. Iman comes into play when you are tested. When you are tested. Allah is testing you. This is when iman comes into play. How does Allah test you? Allah will test you with making you the most popular girl in school. Allah will test you by making you the most popular girl in school. Allah will test you by making you have so many friends that everyone is willing to please you. Do whatever you want. You want to go out, go out. Allah will test you by making you lose your job. Allah will test you by you having arguments in your house with your spouse every single day. Every single day you're arguing. Every single day. Husband, wife argues every single day. This is how Allah tests you. So the way we react to these tests is a testimony of our iman. The way you react, if you react with patience, with sabr, let's say, brothers,
your wife says something, or brothers, your parents say something that is incorrect. Your parents are wrong. Your wife is wrong. They're being ignorant. They're being arrogant. They're being loud. They're being obnoxious. They're being whatever. And you are patient. Allah will appreciate that. Allah will reward that. That's how you are tested. And in today's time, I want to mention a side note. So pay attention to this side note, okay? It's a side note, but it's a very important note. The note is that where you stand, this is for the brothers who are older, the brothers who are 18 plus. Where you stand in the face of history, the side that you choose when you are standing for what is right and what is wrong is a testimony of your faith. So with the atrocities taking place in Palestine, in Yemen, in Lebanon, in Syria, in all of these countries, in Somalia, all of these countries that are being oppressed, there are terrorist activities being taken out for all these countries. The way you behave and the way you react is a testimony of your faith. Do you think this is? Do you think I'm telling the truth, brothers? Do you think this is the truth? Do you think the way you react to Palestine, to Yemen, to Lebanon? I mean, there's no Bengalis in Palestine. There's no Bengalis in Yemen. There's no Bengalis in Lebanon. In Lebanon, 23% is Sunni, 23% is Shia. There's a huge population of Christians. Does that make a difference? The way you react to these terrorist attacks is a big deal. You have to stand up against these attacks. You have to make a clear stance on your position. I am sorry, but if you are a man, you have to have a stance. Huh? We talk about qawwama, man having qawwama, man having leadership, man having authority. If you are a man who has authority, you must have a clear stance on where you stand in history when it comes to standing against oppressive regimes, when it comes to standing against batil, when it comes to upholding haqq, when it comes to making sure that every single action you do, whether it's a rally, whether it's a protest, whether it's your vote, that you make sure you do it with due diligence. Don't do something mindlessly. There are some people, I asked his brother, I said, quick side note, I asked his brother, I said, are you voting? He said, no, I'm not voting. I said, okay, no problem. Why? He said, no, it's too much, man. I don't want to think about it. Huh? What is that? Is that a responsible answer? I don't want to think it's too. I don't want to think about it. You know, Trump is bad. Kamala's bad. Everybody's bad. Too much thinking. This is pathetic. If that's your reason for not voting, that's pathetic. Because you haven't used your brain cells to think. Same thing. Other people, why do you vote? What are you choosing to do? Oh, because why? Because this guy's doing it. I like him. What? Did you do any research? Do you use your brain for anything? You are picking the person who will be the leader of the most powerful country in the world. Oh, it's good. What are you talking about? It's not a joke. Where you stand in the side of history will be a testimony of your faith. Just like where you stand with your patients, with your spouses, just like the way you do tarbiyah with your children, just like the way you hold yourself accountable to all of your activities. These are all testimonies of faith. So how do we reconcile this, brothers and sisters? It's very simple. Wallahi, it's very simple. Step one. Pick one good deed that you will do. This is my last minute, so just focus on these points. Number one is what? Pick one good deed that you will do. And make intention, Ya Allah, make this good deed be the beginning of many good deeds. But you have to do it tonight. Well, it has to happen tonight. It cannot be tomorrow. You are not guaranteed tomorrow. Yes? Anyone in here guaranteed tomorrow? Raise your hand. No.
No one is guaranteed tomorrow. So you have to do something tonight. So the Isha is still there. If you're someone who sleeps Isha, pray Isha in the masjid. Pick one good deed to do for the sake of Allah only. You don't have to tell anybody. You don't gotta share on Facebook and Instagram. Just do it. And say, Allah, take this a'mal, take this deed as a means of many good deeds to come for your sake. That's step one. Step two. Don't be alone. Don't find yourself alone. Most of us, our iman is weak. I'm talking about myself. We cannot be left alone to ourselves. We cannot be trusted with ourselves. So always stay with good company. That's step two. Find good company. The only time you should be alone is when you're already falling asleep. That's it. And step three. Every single day tell yourself you will be holding yourself accountable. Umar ibn Khattab radiallahu anhu said so beautifully that hold yourself accountable before others hold you accountable. And I will mention to you that it's not just others holding you accountable. Allah, if I hold, I'm nobody. Who am I to hold you accountable? But Allah will hold you accountable. Allah will hold you accountable. So hold yourself accountable before it's too late. So every single day ask yourself, who did I hurt today? Who did I help today? And what can I do today to become closer to Allah, to strengthen my iman? I know it's going to go up, I know it's going to go down, but what I need to focus on is when it's down, I need to focus on how do I get it back up. And when it's up, I need to focus on what's taking me down. And with that, we just try our best. We make dua, always make dua to Allah, Ya Allah, protect our iman, strengthen our faith, and let us be on the right side of history. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. জাযাকাল্লাহ খাইরান ব্রাদার সাইদ খান ভাইকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা রাখার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে ওনার কথার উপর আমল করার তৌফিক দান করুক এবং ব্রাদার সাইদ খানের আরো নলেজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাড়িয়ে দেন। আমিন। এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করতেছি আমাদের সম্মানিত মেহমান ব্রাদার আনোয়ার হোসেন ভাইকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ কথা রাখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। হুজুর আদি আর কেউ নাই? আমি তো গুরুস্থানে নাই, মসজিদের ভিতরে আছি। তো আরেকবার হয়ে যাক ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين। সম্মানিত উপস্থাপক আমাদের প্রিয় ইমাম শেখ আব্দুল বাসিত চৌধুরী, ব্রাদার সাইদ খান এবং আমার সামনে উপবিষ্ট মুআজ্জাজ মুসাল্লিয়ান, ইয়াংস্টার্স এবং পর্দার আড়ালের মা বোনেরা, আজকে আমাদের ফ্যামিলি নাইট। আমরা পরিবারের সবাই চলে আসার কথা, সবাই এসেছি আশা করি। ব্রাদার সাইদ খান আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা করেছেন। একটা কর্তব্য বা দিক নির্দেশনা দেয় এরকম একটা আলোচনা তিনি করেছেন। আমি চেষ্টা করবো ফ্যামিলির অন্যদেরকে একটু কভার করতে, তার মানে আমি একটু বাংলায় বলবো। So I will continue my speech in Bangla, but inshallah in between or at the end I will give brief notes in English, so you don't have to worry inshallah. And if you take the lesson from Brother Said Khan's speech, that's enough for tonight and that's enough for the rest of the life as well inshallah. তবু আমি তাদেরকে একটু বেনিফিট করার চেষ্টা করবো শেষ দিকে। তো শুরুতে আমি আজকের একটা বেদনাদায়ক দিন। আপনারা সবাই জানেন যে আজকে জোহরের নামাজে অনেকেই জানাজায় শামিল হয়েছিলাম। আমাদের ছাত্রকের এক তরুণ ভাই, তিনি ওনার আব্বাকে নিয়ে এসেছিলেন ভিজিটে, আর একটা দুর্ঘটনায় প্রথমে পুত্র তারপরে পিতা দুইজনেই ইন্তেকাল করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমাদের ছাত্র রোহানের দাদিও ওনাকেও আমরা সেই একই জানাজায় মানে
পেলাম আর কি। তিনজনকে আমরা বিদায় করলাম, এটা একটা বেদনায় দিন কমিউনিটির জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের প্রত্যেককে মাফ করুন, তাদের কবরকে জান্নাতের অংশ বানিয়ে দিন এবং তাদের হিসাবকে সহজ করুন। আর আমরা যারা তাদের উত্তরসূরি হিসেবে রয়ে গেছি, আমাদেরকেও তার দিনের উপরে সাবিত কলম রাখুন। যখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে যাবেন, তিনি যেন আমাদেরকে এমন অবস্থায় নিয়ে যান আমরা তার উপরে খুশি, তিনিও আমাদের উপরে খুশি। আমিন। সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আমাদের এই ভাই বোনেরা যেখানে গেলেন, আমাদের গন্তব্য সেই একই জায়গা। আমাদের ভাইটির অনেক স্বপ্ন ছিল, বাবাকে নিয়ে এসেছেন, হয়তো বাবাও আস্তে আস্তে এখানে থাকার ব্যবস্থা হবে। আমি যতদূর শুনেছি যে সম্ভবত উনি সন্তানের পিতা হতে যাচ্ছিলেন কিছুদিনের মধ্যে। তো এই সব স্বপ্নকে রেখে চলে যেতে হয়েছে, কারণ নির্দিষ্ট সময়টা চলে এসেছে। আমাদেরকেও, আমরা যত স্বপ্নই দেখি 20 বছর, 30 বছর, 50 বছর লম্বা, নির্দিষ্ট সময়টা যখন চলে আসবে, একটা সেকেন্ডও আমাদের থাকার সুযোগ থাকবে না। সাইদ ভাই যেমন বললেন যে আজকে রাতের ব্যাপারে কে কি গ্যারান্টি দিতে পারো, তো ওই ব্যাপারে কেউ যদি দুষ্টামি করে হাত উঠাতে চায়, তার মাথার ভিতরে একটা ভয় কাজ করে, যদি আল্লাহ আমার এই হাত উঠানোকে দেখেন, এখন রাখাও তোমাকে দেখাচ্ছি, মানে আজকেই নিয়ে যাচ্ছি, ভয়ে কেউ আর হাত উঠায় না, কারণ কোনো গ্যারান্টি নাই। একটা মাহফিল শেষ করে আপনি ঘরে ফিরবেন, সেই গ্যারান্টি নাই। আপনি একটা শব্দ উচ্চারণ করার পর পরবর্তী শব্দটা উচ্চারণ করতে পারবেন, তারও গ্যারান্টি নাই। আপনি জানেন না কখন আপনার শেষ সময়। তো এই ধরনের একটা অবস্থার মধ্যে, মানে একটা পরোয়ানা মাথায় নিয়ে আমরা এই দুনিয়ার জীবন যাপন করছি। যখন ওই সময়টা আমাদের এসে যাবে, সময়টা এসে যাবে যখন মালাকুল মউত এসে হাজির হবেন এবং জান কবজ করবেন, আমাদের আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথায়, আজকে শুধু সুযোগ আছে আমল আর আমল করার অবারিত সুযোগ, কিন্তু আগামীকাল অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনটা হবে এমন, শুধু হিসাব আর হিসাব, আমল করার কোনো সুযোগ নাই। আর আজকে কেউ হিসাব নিচ্ছে না, কিন্তু আমল করার অবারিত সুযোগ আছে। এই হলো মৃত্যু নামক জিনিসটার আগের এবং পরের জীবনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য। আজকে আমল করার সুযোগ আছে, কোনো হিসাব নাই, আর আগামীকাল শুধু হিসাব আর হিসাব, আমল করার কোনো সুযোগ নাই। তবে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, কিছু আশার দিক আছে, আগামীকালও কিছু আছে। সেই পরিচিত হাদিস আমরা জানি, যখন আল্লাহর কোনো বান্দা মারা যায়, জামাতাল ইনসানু ইনকাতা আমালুহু, তার আমল থেমে যায়, বন্ধ হয়ে যায়, ইল্লা মিন সালাসাতিন, তিনটা ছাড়া। সেই তিনটা তো আমরা সবাই জানি, তাই না? একটা হলো মিন সাদাকাতিন জারিয়াতিন, সাদকায়ে জারিয়া। আপনি এমন কোন খরচ করেন, এমন কোন রাস্তায় আপনি আপনার মাল সম্পদ কাজে লাগেন যেটা মানুষকে উপকৃত করে, এইটা যতদিন মানুষকে বেনিফিটেড করবে, আপনিও কবরে বসে বেনিফিট পেতে থাকবেন, একটা। দ্বিতীয়টা হলো ওয়া ইলমিন ইউনতাফাউ বিহি, এমন জ্ঞান যা দিয়ে উপকৃত হয়, মানুষ উপকৃত হয়। আপনি এমন একটা জ্ঞান, একজন আলেম একটা কিতাব লিখে গেলেন, কিতাব লেখে উনি ইন্তেকাল করে চলে গেলেন, কিন্তু হয়তো পরবর্তী 100, 200, 500 বছরে এই কিতাবটা মানুষকে উপকৃত করে থাকবে, তিনিও ইনশাআল্লাহ তাআলা কবরে বসে বসে এর বারাকা পাবেন। তো প্রথম দুটোতে একটু গরিব মানুষের জন্য সাদাকায়ে জারিয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়, মাল সম্পদ দিয়ে করা, অন্যভাবে সেটা হয়। আর দ্বিতীয়টা হলো প্রত্যেকের পক্ষে বড় আলেম হওয়া সম্ভব না, কিন্তু তৃতীয় যেটা আছে, এটা অনেকের পক্ষে সম্ভব। আজকে যারা ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন, ওয়া ওয়ালাদুন সালিহুন ইয়াদউ লাহু, আরেকটা জায়গায় মানুষের আমলটা থেমে যায় না, সেটা হলো তার যদি এমন কোনো সন্তান থাকে যে তাদের জন্য দোয়া করবে। কেমন খুশির ব্যাপার না? যদি, এখানে যদি আছে, খুশির ব্যাপার, তবে সাথে কিছু যদি এবং কিন্তু আছে। সরি, আমার একটু গরম লাগতেছে, সেজন্য খুলে ফেললাম ওটার সামনে। যদিটা হলো কি, যদি সে নেক আওলাদ হয় এবং আপনার জন্য দোয়া করে, তাহলে আপনি কবরে বসে ফেলে থাকবেন।
কাজেই সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আমরা যারা সন্তান সন্ততির পিতা মাতা হয়েছি, আমাদের বড় ধরনের একটা টার্গেট হওয়া উচিত আমাদের সন্তান সন্ততি কিভাবে নেক আওলাদ হবে। আমাদের সন্তান সন্ততিরা আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া নিয়ামত। তো এই নিয়ামত শুধু তাদের দেখে চুপ এমনি এমনি শীতল করলে হবে না, এই নিয়ামতের একটা জবাবদিহিতা আছে। সূরা ইব্রাহিম খুব সম্ভব 14 নম্বর আয়াত হবে, সেখানে আল্লাহ বলেন ওয়াইন তাউদু নিমাতুল্লাহি লা তুহসুহা, আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে তুমি যদি গুনতে চাও গুনে শেষ করতে পারবে না। আচ্ছা, তা না হয় গুনে শেষ করা গেল না। এরপরে সূরা তাকাসুরের শেষ যে আয়াত, সেই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন কিছু বললেন যেটা আমাদেরকে আরো বেশি চিন্তিত করে। সেটা হলো সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমা ইযিন আনিন নাঈম, অতঃপর সেদিন তোমাদেরকে তোমাদের উপর যে নিয়ামতগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজেই আমাদের সন্তান সন্ততিরা আমাদের বেশি পেরেশানি থেকে তার ক্যারিয়ারটা কি হবে, সে দুটা খেয়ে পরে চলতে পারবে কিনা, আমি যেরকম বাড়িতে ছিলাম তার চেয়ে উন্নত বাড়িতে সে থাকলো কিনা, আমি যেরকম লাইফস্টাইল লিড করেছি তার চেয়ে ভালো কিছু তার হবে কিনা, এই পেরেশানিটাই বেশি থাকে। কিন্তু যদি তাকে নেক আওলাদ বানিয়ে না যাওয়া যায়, তাহলে একদিকে হলো আমি কবরে বসে যে দোয়া পাওয়ার মাধ্যমে আমার মর্যাদাকে উত্তোলন করবো অথবা কোনো কষ্ট থাকলে সেটা লাঘব হবে, সেটা হবে না। আরেক দিকে হলো আমাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এই কথাটা প্রতিটা মানুষের জন্য সত্যি, প্রতিটা দেশেই সত্যি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যারা আছি আমাদের জন্য কথাটা একটু বেশি সত্যি হয়ে এসেছে, কারণ এখানে সন্তানের ঈমান, সন্তানের আমল, সন্তানের আইডেন্টিটি সবকিছু অন্যান্য জায়গার চেয়ে একটু বেশি রিস্কি আছে, ঝুঁকিটা এখানে একটু বেশি। সেজন্য আমরা আমাদের আখিরাতে এই কঠিন প্রশ্নের জবাব দেয় কিভাবে বাঁচবো, কিভাবে আমাদের সন্তানদের দোয়া আমরা পেতে থাকবো, এর জন্য আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি হওয়া দরকার আমাদের সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা। আমাদের সন্তানেরা যদি দ্বীন শিখেন তারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আমাদের প্রচেষ্টার কারণে দ্বীন শিখলে যদি দোয়া করতে কোনো এক সময় ভুলেও যায়, কিন্তু যেহেতু আমার প্রচেষ্টার কারণে সে দ্বীন শিখেছে, সে দ্বীনি যত কাজ করবে সেটার সওয়াব সমপরিমাণ আমি পেতে থাকবো ইনশাআল্লাহ। সেটা অন্য হাদিসে আছে। কিন্তু আমরা যখন বাস্তব জায়গায় আসি, আমাদের এখানেও আমরা আলহামদুলিল্লাহ ইকরা একাডেমিক মিশিগান রান করছি, ৩য় বছরে আমরা আছি, দুজন আমাদের হাফেজ হয়েছেন, একজন উপস্থিত আছেন। আমরা বাস্তব জায়গায় যখন আসি তখন দেখা যায় আমাদের এখানে দ্বীনি শিক্ষার চাইতে সমাজে দুনিয়াবি রিলিজিয়াস এডুকেশন চাইতে রেগুলার এডুকেশনটার পেশাটা অনেক অনেক বেশি। কারণ কি জানি, সন্তানের ক্যারিয়ারটা যদি না হয়, না যদি সে না খেয়ে মরে যাবে, তো যদি তিনি শিক্ষায় দেন, এই যে 48 জন এসছেন এটা আমাদের সুখের বিষয় আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু হাজার হাজার মুসলিম বাচ্চার মধ্যে আমাদের এখানে 48, আরেক জায়গায় গেলে 35, আরেক জায়গায় গেলে 90 জন। একটা ইসলামিক এডুকেশন তো এডুকেশন প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠান আপনি দেখাতে পারেন না 500 জন 1000 জন আছে, কিন্তু মুসলিম বাচ্চা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আছে আলহামদুলিল্লাহ। মিশিগান একটা মেট্রো ডেট্রয়েট বিশেষ করে একটা মুসলিম ঘনবসতি এরিয়া, মেজরিটি না হলেও। তো এইটা হওয়ার কারণটা কি? কারণটা কিন্তু আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি, মানুষ বেশি শঙ্কিত আমার সন্তানের ক্যারিয়ারটা কি হবে, সে তার একটা জীবন, একটা লাইফ লিড করতে পারবে তো, তার বিল বাট্টাগুলো সে দিতে পারবে তো, তার ক্যারিয়ারটা এমন হবে কিনা যে দুনিয়ার জীবনে তার ইজ্জত সম্মান তার পরিমণ্ডলে আমি যতটুকু ভোগ করেছি আমার পরিমাণ তার সাথে বেশি হয় কিনা। এটা এর নেতিবাচক চিন্তাটাই আসে যখন ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে মানুষ বাচ্চাকে পড়াতে আসে, তখন মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেয় শয়তানে যে এখানে পড়তেছে ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে, সে তো কিছু বড় কিছু মনে হয় হতে পারবে না, হয়তো সে একজন ভালো ডাক্তার হবে না, হয়তো সে একজন ইঞ্জিনিয়ার হবে না, একজন লয়ার হয়তো হবে না। এটা যদি একবার আসতো তাহলে তেমন কথা ছিল না, মানুষ একবার আসলো ফেলে দিল, কিন্তু কথাটা তার মাথায় বারবার আসতে থাকে, মানুষের পক্ষ থেকে আসে আর কর্ণকুহরে অন্য কেউ ঢেলে দেয়। এটা একটা শয়তানি ওয়াসওয়াসা। তো আমাদেরকে এই জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারা 268 বলেন আশ-শাইতানু ইয়াইদুকুমুল ফাকর, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়। আর দারিদ্র্যের ভয় দেখে এসে বলে আহা হা তোমার বাচ্চাটা তো কিছু হতে পারবে না, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়েছো, তো তোমার যেহেতু গরিব একটা বাচ্চা হবে, ভয় দেখিয়ে তারপরে কি করে ইয়া'মুরুকুম বিল ফাহশা, তোমাদেরকে অশ্লীল কাজের দিকে হুকুম করে। আল্লাহর দ্বীনের শিক্ষা যেখানে হয় সেই জায়গা থেকে বাচ্চাকে সরিয়ে নেওয়া, এটাও মোটামুটি ওই ধরনের একটা কাজ। এটা ডিরেক্টলি অশ্লীল না হলেও এটা পরবর্তী অশ্লীলতার দিকেই থাকে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়াল্লাহু ইয়াইদুকুম মাগফিরাতুম মিনহু ওয়া ফাদলাল্লাহু ওয়া ফাদলান ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলিম। আল্লাহ তোমাদেরকে ডাকছেন মাগফিরাতের দিকে তার পক্ষ থেকে এবং অনুগ্রহের দিকে। আর আল্লাহ হলেন প্রাচুর্যময় এবং সুবিজ্ঞ। আল্লাহ একদিকে ডাকছেন আর শয়তান আরেকদিকে ডাকছে। কিভাবে আমরা আল্লাহর ডাককে উপেক্ষা করতে পারি? আমাদের সাইদ ভাই যেমন বাচ্চাদেরকে বলেছেন আজকে রাতেই চিন্তা করো তোমরা, তিনি একটা, আমি অভিভাবকদেরকে বলবো আপনারাও আজকে রাতেই চিন্তা করেন। যারা ইসলামিক এডুকেশনে বাচ্চা দিয়েছেন, কোনো ওয়াসওয়াসা যদি আপনাকে মনে করে আপনি ভুল ডিসিশন নিয়েছেন, মনে করিয়ে দিতে চায়, আজকে রাতেই ওটার সাথে ফয়সালা করেন। ওই ওয়াসওয়াসা আপনি শুনবেন না, আজকেই এটা শেষ করে দেন। আপনি আপনার উপরে কনফিডেন্ট থাকেন আর আল্লাহর উপরে শুকরগুজার হন, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর যদি এখনো কেউ ইসলামিক এডুকেশনের দিকে বাচ্চাকে ধাবিত করতে না পেরে থাকি, আজকেই চিন্তা করেন, কারণ আল্লাহ এদিকে ডাকছেন আর শয়তান আরেকদিকে ডাকছে। মানুষ যখন এসে বলে কিছু হবে না কিছু হবে না, এটাও একটা ওয়াসওয়াসা, এবং ওয়াসওয়াসা যে মানুষের পক্ষ থেকে আসে, এটা তো সূরা নাসে আমরা শুনলাম, শেষ আয়াতটা হলো মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। এই ওয়াসওয়াসা আসে কার পক্ষ থেকে? মানুষের, জিন্নাতের পক্ষ থেকে এবং মানুষের পক্ষ থেকে। একজন লোক এসে আপনাকে দিনের পক্ষ রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে, এটা খুবই স্বাভাবিক, যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমার এবং আপনার কর্তব্য হলো এই ক্রমাগত ওয়াসওয়াসাটা আমরা গ্রহণ করব। আল্লাহ যেদিকে ডাকছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে ডাকছেন, আমাদেরকে সেদিকেই যেতে হবে। সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, যদি একই সাথে বাচ্চার ভালো একটা ক্যারিয়ার হয় এবং বাচ্চা দিনদার হয়, গ্রেট, কোনো অসুবিধা নেই। ক্যারিয়ার একটা লাগে দুনিয়ায় 60-70 বছর জীবন চলতে গেলে। ক্যারিয়ার যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্যাক্রিফাইস করতে চায়, যে আমি অমুক জিনিসটা হব উম্মাকে বেনিফিট করার জন্য, আমি লয়ার হব উম্মাকে বেনিফিট করার জন্য, আমি ডাক্তার হব উম্মাকে বেনিফিট করার জন্য, খুবই ভালো চিন্তা, আল্লাহ এই চিন্তায় বারাকা দিবেন অবশ্যই। কিন্তু কোনো কারণে যদি এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয় যে আপনার সামনে অপশন এসেছে, আপনি হয় রিলিজিয়াস এডুকেশনকে ধরবেন আর না হয় রেগুলার ক্যারিয়ারের দিকটা দেখবেন, আপনি হয় সন্তানের পার্থিব ভবিষ্যৎটাকে সিকিউর করবেন, না হয় সন্তানের আখিরাতকে সিকিউর করবেন। আমাদের কমন সেন্স কি বলে কোনটা সিকিউর করবেন? আমি আপনাদের কাছে জবাব চাচ্ছি, কোনটা? দুইটাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে। কোনো কারণে যদি আমাদের সামনে অপশন হিসাবে আসে যে কোনো একটা গ্রহণ করতে হবে, তখন আমরা কোনটা গ্রহণ করব? আমি আরো জোরালো জবাব চাই হাউস থেকে, বিল্ডিং কাঁপানো আওয়াজ, কোনটা আমরা গ্রহণ করব? আখিরাত নাকি দুনিয়া? আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আপনারা এই আস্তে আস্তে জবাব দিচ্ছেন, মনে হচ্ছে যে খুব কষ্ট করে জবাব দিচ্ছেন। তো আপনারা আখিরাতকে গ্রহণ করবেন, আপনার সন্তানের আখিরাতকে সিকিউর করবেন। এটা তো খুশি তুলে চিৎকার করে বলা উচিত যে ইনশাআল্লাহ আমরা আখিরাতকে গ্রহণ করব। সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, এখানে একটা বড় প্রশ্ন এসে যায় যখন সন্তানের রিলিজিয়াস এডুকেশনের প্রশ্নটা আসে। রিলিজিয়াস এডুকেশন তো আর এমনি এমনি হয় না, কিছু পয়সাপাতি লাগে। আমাদের যত শিক্ষক আছেন পুরো ডে টু ডে আমরা সার্ভে করেন, আমরা কিন্তু ওয়েল পেইড একজন টিচার হয়তো বের করতে পারবো না। সবাই স্যাক্রিফাইস করে দিনের ইলমের সাথে থেকে যাওয়ার জন্য এই লাইনে এসেছেন। তারপরে যে সামান্য কিছু দেন সেটার জন্য আপনাদের কাছ থেকে, আপনাদের পকেট থেকে পয়সা বের করতে হয়, ঠিক কিনা? পাবলিক স্কুলে যদি বাচ্চা দেন, বাসের মধ্যে বাচ্চাটা উঠাই দিলে পরে আপনার কাজ শেষ, গিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে থাকবে। রিলিজিয়াস একাডেমিতে বাচ্চা দিলে পরে নিজে এসে এখানে ড্রপও করতে হয়, আবার মাস শেষে বেতনও দিতে হয়, আবার বিকাল বেলা কে নিয়ে যাবে সেটাও চিন্তা করতে হয়, ঠিক কিনা কথা? এটা বাড়তি পেরেশানি।
একটা বড় কোয়েশ্চেন হলো আমার এই টাকা কোথা থেকে আসবে? আল্লাহ টাকা দিবেন এটা তো অবশ্যই নিশ্চিত। আল্লাহ অলরেডি আপনাকে টাকা দিয়ে ফেলেছেন, আপনি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কিভাবে আমি হিসাব দিই আপনাকে। আপনার বাচ্চার নিউট্রিশনের জন্য আপনি সরকার থেকে যদি ট্যাক্স দাখিল করেন একটা ভালো পয়সা পান কিনা? হ্যাঁ, কেউ 5,000, কেউ 7,000, কেউ 10,000, আমি 12,000 পেয়েছি, এরকম লোক পেয়েছি, আমি নিজে পাই নাই, পেয়েছে তারা। তো আলহামদুলিল্লাহ আপনার নিউট্রিশনের কাজ তো সারা বছর আপনি করে ফেলেছেন, হয় আপনার পকেট থেকে অথবা বেনিফিট কার্ড থেকে তাদের তো খাইয়ে ফেলেছেন। তাহলে দেহের নিউট্রিশন আর কিছু বাকি নাই, এরপরে নিউট্রিশনের টাকা আসছে। ওই টাকাটাকে আপনি একটু প্ল্যান করেন রুহের নিউট্রিশনের কাজে লাগান। খেয়াল করুন, আপনি স্কুলের সাথে কথা বলেন যে আমি প্রতি বছর টাকা দিব ট্যাক্স রিটার্ন পাওয়ার পরে, স্কুল তো না করবে না, দিলেই তো হইল। কিন্তু আপনি ওই টাকা দিয়ে লেক্সাস গাড়ি কিনবেন আর স্কুলের কাছে এসে বলবেন যে ঠিক আছে আমার জন্য ওই 8 ঘন্টার উইকেন্ড স্কুলে যথেষ্ট, কারণ আমার ভাই টাকা নাই। সুম্মা লা তুসআলুনা ইয়াওমা ইযিন আনিন নাঈম। আমি আরেকবার আয়াতটা তেলাওয়াত করলাম, আপনার সন্তানের জন্য আল্লাহ আপনাকে প্রশ্ন করবেন, আর আপনার ওই যে নিউট্রিশনাল অ্যাসিস্ট্যান্সের টাকা ওটার জন্য আল্লাহ আপনাকে প্রশ্ন করবেন। সেদিন আপনি কি জবাব দিবেন আপনি এবার ভাবেন। আমরা সবাই নিজের ব্যাপারে পরেশান হই, জবাবটা খুঁজে বের করি। আমি একটা শুধু পথ দেখালাম কোন জায়গা থেকে হইতে পারে। এটা একটা ভালো জায়গা, কারণ আমি সমাজে অনেককে পেয়েছি ওই টাকা পেয়ে কেউ ঘর এক্সটেনশন করতেছেন, কেউ গাড়ি কিনতেছেন, কেউ বাংলাদেশে টোর মেরে দিয়েছেন, মাদ্রাসায় আসলে পরে টাকা নাই বেতন দেওয়া। অনেকে শুধু 100, 200, 300, 250 টাকা ফি দিতে হবে, এই ভয়ে বাচ্চা পাবলিক স্কুলে নিয়ে যান। তারপর পাবলিক স্কুল এই দেশে নিউট্রাল না, পাবলিক স্কুল নিরপেক্ষ না। এই দেশের পাবলিক স্কুল ফাহেসি কাজকে নিউট্রাল হিসেবে নেওয়ার একটা অপশন হিসেবে নেওয়ার শিক্ষা দেয়। এই দেশের পাবলিক স্কুল থেকে আপনি স্কলার বের করতে পারবেন না তো নাই, সাধারণ মুসলিমও বের করতে পারবেন না। আমি যখন সফর করতে করতে একবার ইয়েতে গেলাম, আমার কম্পিউটার আছে একটু হেল্প করে ভালো 8:30 8:17 আর শেষ মধ্যে কিছু টাইম রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ। তো ভ্রমণ করতে করতে ওহাইতে যখন গেলাম, সেই কথাটা আমি কারো কারোর সাথে শেয়ার করেছি। সেখানে ইমাম সাহেবের সাথে দেখা হলো, ভালো একজন ইমাম, born in India, raised in UK, now settled in USA, ভালো ইংলিশ বলেন এবং তেলাওয়াত এবং স্পিচ সবকিছু ভালো। ওনার সাথে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে উনি ভয়ঙ্কর একটা তথ্য দিলেন, বলেন তুমি জানো যে শিকাগোর থেকে একটা ভয়ঙ্কর রিপোর্ট এসেছে যে 11 জন হুফাজ ইউনিভার্সিটি এডুকেশনে যাওয়ার পরে মুরতাদ হয়ে গেছে, এথিস্ট হয়ে গেছে। তারা বলে আমরা এথিস্ট। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। এই অবস্থা কেন হলো? কারণ তাদেরকে আমরা মেমোরাইজ করিয়েছি কিন্তু ইলম দেই নাই, তারা জানে না। এরপরে যখন রেগুলার পাবলিক এডুকেশনে গেল, যাওয়ার পরে তার মাথায় যখন একটার উপর একটা সুভাষ আসতে থাকলো, সন্দেহ আসতে থাকলো, তার কাছে এটার জবাব নাই, একটা পর্যায়ে সে ওটার কাছে সারেন্ডার করে ফেলল। অনেক বাচ্চা বড় হলে বলে একসময় নামাজ পড়তাম, কারণ এটা ফান ছিল, আমি আমার দাদির সাথে নামাজ পড়ছি, আমি কালচারাল মুসলিম, পরে এখন কি করি না। এই অবস্থাটা হলো যে আমরা পাবলিক স্কুলকে নিউট্রাল মনে করেছি এবং সেখানে নিশ্চিত আমাদের বাচ্চাদেরকে দিয়ে ফেলেছি। দেওয়ার পরে কি হলো, 8 ঘন্টার যে উইকেন্ড স্কুল এটাকে আমরা যথেষ্ট মনে করছি। মনে করার পরে একটা পর্যায়ে যখন দেখলাম নমুনা খারাপ, বাচ্চা দেখতে আমার বাচ্চার মতোই, বাচ্চাকে আমি জুব্বাও পরিয়ে দিয়েছি, দেখতে শেখের মতো লাগে, কিন্তু সে এমন কিছু বলে যেটাতে তার ইমানের সাথে, তার আইডেন্টিটির সাথে একটা ফারাক তৈরি হয়েছে, বোঝা যায়। তখন আপনি লাগাম ধরে টান দেন। কোন সময় লাগাম ধরে টান দিলেন? যখন রশি টানলে পরে রশি ছিঁড়ে যায়, সেই সময়। 8ম গ্রেডে একটা বাচ্চা যাওয়ার পরে, তার মাথায় অনেক সুভাষ সন্দেহ ঢুকে যাওয়ার পরে, এরপরে আপনি যখন টান দিয়ে আনবেন, খুব কম পেরেন্ট ভাগ্যবান যে তারা আলোচনাকে নিয়ে আসতে পারছেন, বাকিরা পারেন না। বহু জায়গায় এমন আছে বাচ্চারা বলে হ্যাঁ আমার বেশি টাকা নিতে হবে, ওকে once I have been 18 তারপরে দেখবো আমি কোন জায়গায় তুমি কি যাবো। অনেক বাচ্চা এরকম বলে এবং অনেকে এটা করেও। কাজেই সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, পাবলিক স্কুলকে নিউট্রাল মনে করার কোনো কারণ নাই। পাবলিক স্কুলের নিজস্ব একটা আইডিওলজি আছে, সেই আইডিওলজির দিকে পাবলিক স্কুল 40 ঘন্টা ডাকে, তার বিশাল ইকুইপমেন্ট নিয়ে, ওয়েল ট্রেন্ড একদল টিচার নিয়ে।
আপনি যদি এর মোকাবেলায় মনে করেন মাত্র 8 ঘন্টা 4 ঘন্টা এই ধরনের সময় বলে আর ঘরে ইসলামের কথা বলে তাকে রেখে দিবেন, আপনি বোকার স্বর্গে বসবাস করতেছেন। এটা হয় নাই, এটা হবে না। এক দুজন এক্সেপশনের ক্ষেত্রে যদি হয়, এক্সেপশন ইজ এক্সেপশন, নিয়ম না। কাজেই আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো বাচ্চাদেরকে কিভাবে রিলিজিয়াস এডুকেশন বিশেষ করে ফুল টাইম দেওয়া যায় এইটা করতে হবে। এটার জন্য স্যাক্রিফাইস করতে হবে, সকালের ঘুম হারাম করতে হবে, এটার জন্য পকেট থেকে মানি দিতে হবে। কিন্তু মানি দেওয়ার জায়গাও কিন্তু আমি দেখাই দিলাম। এরপর যদি বলেন মানি নাই, আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আপনি নিজের ব্যাপারে চিন্তা করেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন। এরপরে যারা স্পন্সর করে মানুষ আমেরিকায় আনতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা আছে। কেন কথা? একটা কঠিন সময় তো আসবে, সেই সময়টার বর্ণনা বিভিন্ন জায়গায় আছে। সূরা আবাসের 2য় রুকুতে আছে এভাবে যে ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি। আমি সামনে কিন্তু বলতেছি, বানায় বলি নাই, নিশ্চিত থাকেন। ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি। যেদিন কান ফাটানো সিংহায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে পালিয়ে যাবে। যে ভাইকে স্পন্সর করে নিয়ে আসলেন, সে আপনার থেকে, আপনি তার থেকে পালিয়ে যাবেন। ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি, তার মা থেকে পালিয়ে যাবে, বাপ থেকে পালিয়ে যাবে। ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি, তার স্ত্রী থেকে এবং সন্তান থেকে পালিয়ে যাবে। কেন? আপনি আপনার স্পন্সর করা লোক বলতে পারে যে হয়তো আমার বাচ্চাটা বাংলাদেশে থাকলে মিনিমাম হইলেও ইমানদার থাকতো, উনি আমারে নিয়ে গেছে আর আমি রুটি রুজিতে লাগিয়ে পড়ছি, আমার বাচ্চা এতিষ্ট হয়ে গেছে, আমার না ওনারা ধরে বলতে পারে এটা। আর এই যারা স্পন্সর করে মানুষ এনেছেন তাদের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে, আপনাদের স্পন্সর করা বেনিফিশিয়ারদের সন্তানদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য শুরুর দিন থেকেই বলেন, বরং আসার আগ থেকেই বলেন। আপনাদের একটা ইনফ্লুয়েন্স তাদের মধ্যে কাজ করে। যারা মানুষ নিয়ে আসে নরমালি তাদের কথা অন্য ভাই বোনেরা শুনে। কাজেই আপনারা এই দিকটাকে তারা যেন প্রায়োরিটি দেন, তারা যেন রুটি রুজির কাজে ব্যস্ত হয়ে এটা ভুলে না যান, নিশ্চিত করেন। যাদের বাচ্চারা অলরেডি অন্য আদর্শে চলে গেছে তাদের জন্য কিছু কথা আছে। কথা হলো, 1 নম্বর, তাদের অনেকের সাথে পার্সোনালি আমার কথা হলো, যাদের বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে, গ্রোন আপ হয়ে গেছে, ভিন্ন আদর্শে চলে গেছে, এখন তাদের মধ্যে একটা অব্যক্ত ক্রন্দন আছে। আমি তাদেরকে বলবো না যে পাবলিকলি ক্রন্দনটা করেন, সবার সামনে এসে বলেন আমার ভুল হয়ে গেছে, এটা দরকার নাই। তবে ইন্ডিভিজুয়ালি মানুষকে বোঝান, এটুকু বলেন যে আমি যে ভুল করেছি সেই ভুলটা তুমি করো না। এইটুকের বিনিময়ে হয়তো আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাফ করবেন। কারণ যারা এক্সপেরিয়েন্স লোক তাদের কথাটা লোকেরা শুনে। একটা বাচ্চা যখন একটা হারাম রিলেশনশিপে জড়িত হয়, আর একজন হারাম রিলেশনশিপের মাধ্যমে বিয়ে হওয়া মানুষ যদি গিয়ে বোঝায় যে ভুল আমি করেছি তুমি সেই ভুল করো না, তখন সে কিন্তু শুনে। আর আমরা যখন বোঝাই তখন আমাদের কথা তাদের মাথায় ঢুকে না। কেন ঢুকে না? তারা তো এই রিলেশনশিপের মজাটাই বুঝে নাই, তারা তো নাই করবে। কিন্তু আরেকজন সেই বিষ খাওয়া লোক এসে বোঝায় যখন, তখন শুনে। তো যাদের বাচ্চারা ভিন্ন লাইনে চলে গেছে তাদেরও একটা দায়িত্ব আছে এবং একটা বাঁচার সুযোগ আছে। অন্য বাচ্চাদেরকে বাঁচানোর জন্য তারা একটা ভূমিকা নিতে পারেন। প্যারেন্টদেরকে বোঝাতে পারেন যে দুনিয়াবি তরক্কির দিকে দৌড়ে আমার এই ক্ষতিটা হয়, যে তোমরা এই ক্ষতিটা করো না। এই ধরনের কাহিনী একটা দুইটা না, সমাজে হাজার হাজার আছে। আজকে দেখা গেছে যে মেয়ে 100,000 রুজি করছে, ছেলে 150,000 রুজি করছে। আমাদের আসলাম আজহারি সাহেবের একটা কাহিনী এসেছিল আমাদের কনভেনশন স্মারকে। কাহিনীটা হলো এরকম, একজন ডাক্তার মহিলা, যার হাজবেন্ডও ডাক্তার, উনি ওনাকে ফোন দিয়েছেন, দিয়ে বলেছেন যে মৌলানা সাহেব আত্মহত্যা করা জায়েজ নাকি? তা উনি বলে হ্যাঁ, এই প্রশ্ন কেন? তো উনি বললো যে আমার তো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমার সিচুয়েশনে এটা জায়েজ কিনা আপনি একটু দেখেন। তো সিচুয়েশনটা কি? সিচুয়েশন হলো ওনার ছেলে মেয়েরা সবাই ভালো ভালো সাবজেক্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, কিন্তু এক একজন ছেলে একজনের ধরে নিয়ে আপনার রুমে থাকে, মেয়ে একজনের ধরে নিয়ে তার রুমে থাকে। যে আমার বাড়িটাকে ওরা পতিতালয় বানিয়ে ফেলছে, এই অবস্থায় আমি আত্মহত্যা করতে পারি কিনা? নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। আত্মহত্যা কারোর জন্য জায়েজ নাই, কিন্তু ওই ইনস্টেন্স গুলো থেকে আমরা কেন শিখছি না? বাচ্চারা ওই লেভেলে যাওয়ার আগেই কেন আমরা তাদেরকে দিনের দিকে আনার ব্যবস্থা করছি না? সেই চিন্তাটা আমাদেরকে করতে হবে। যাদের সন্তান সন্ততি আল্লাহ দেন নাই তাদেরও একটা ভালো রোল প্লে করার সুযোগ আছে।
সেটা হলো এই ধরনের কোন প্রচেষ্টায় তারা যদি সামিল থাকেন, দিনই ইলম বিস্তারের প্রচেষ্টায়। আমরা মানুষের সংকটে ভুগি, আমাদের একজন মানুষ বেশি হায়ার করলে পরেই মনে হয় কি যে আমরা মনে হয় ওভারস্টাফ হয়ে গেলাম, আমাদের ফান্ড তো খালি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে মিলালে দেখা যায় আমরা আন্ডারস্টাফ, অর্ধেক লোক দিয়ে আমরা চালাই। এখানে আপনি একটা হেড স্টার্টে যান, 40টা বাচ্চার জন্য 19 জন 20 জন স্টাফ। আর ইসলামিক স্কুল হইলে দেখা যায় গুনে গুনে কি যে একটা 15, 20, 22 জনের একজন, এই একজনের একটা আঙ্গুল স্টুডেন্ট থাকলে তাকে দেখভাল করবে কে, সেই লোকটাও খুঁজে পাওয়া যায়। যাদের নাই সন্তান সন্ততি তারা এই ধরনের প্রচেষ্টায় অন্যের সন্তান যেন দিনের উপর থাকে সেখানে টাইম ভলান্টিয়ার করে একটা সোয়াব কামাতে পারেন। সন্তানের যে দোয়াটা আপনি পেতেন সেই দোয়াটা অন্যভাবে আপনার কামাই হয়ে যেতে পারে। এরপরে বাকি রইল যারা আপনার সমাজের মধ্যে পরামর্শ দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন। সমাজে কিছু ইনফ্লুয়েন্সার থাকে যারা তাদের কথা আপনারা শুনে, সেই ইনফ্লুয়েন্সার ভাই বোনদেরকে বলবো আপনারাও এই সমাজের অভিভাবকদেরকে একটু বলেন সন্তানদেরকে ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে দেওয়ার জন্য। এটা হাদিস, ছোট্ট হাদিস, সেটা হলো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খয়বর যুদ্ধের দিনে বললেন যে ফাওয়াল্লাহি, আল্লাহর কসম, লা ইয়াহদিয়াল্লাহু বিকা রাজুলান, একজন লোক, রাজুলান ওয়াহিদান, একজন লোককে যদি আল্লাহ তোমার মাধ্যমে হিদায়াত করান তাহলে কি হবে? খায়রুল লাকা মিন আইয়াকুনা লাকা হুমরুন মুবিন, তোমার আরবের সেই দামি লাল উটনির মালিক হওয়ার চাইতেও তোমার জন্য এটা উত্তম। কাজে আপনার একটা পরামর্শ, আপনার একটা কমেন্ট, আপনার একটা রিভিউ এর কারণে একটা বাচ্চা যদি দিনের রাস্তায় চলে আসে আর দিনের পথে টিকে যায়, তার আইডেন্টিটিটা বহাল রাখে এবং তারপরের জেনারেশনও সে দিনের উপর রাখার চেষ্টা করবে, আপনার লাল উটনির মালিক হওয়ার চাইতেও এটা উত্তম। কাজে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, কিসের আর অপেক্ষা? যারা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে বাচ্চা দিয়েছেন আজকে থেকে মনে রাখবেন আপনি একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি এর জন্য সবসময় খুশি থাকবেন, নিজেকে খুশি রাখবেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করবেন যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। যারা এখনো দেননি অথবা পার্ট টাইম প্রোগ্রাম নিয়ে খুশি আছেন তাদের কিন্তু সতর্ক করলাম, এরপরে যদি শুনেন আপনারও কল্যাণ হবে, আমারও সওয়াব হবে। যদি না শুনেন কঠিন প্রশ্ন কিন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে। আমরা কেউ জানি না আমাদের নির্ধারিত সময় কখন আসবে। আর যদি কেউ কোন ইসলামিক স্কুলের বাচ্চার মা বাপের হার্ট নষ্ট করবে, কিছু হবে না, তাদের জন্য দুইটা জবাব। একটা হলো আপনি কিন্তু একটা আদম সন্তানকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ওয়াসওয়াসা দিচ্ছেন। আর একটা হলো এরকম কথা বলে বহু লোক আছে ইসলামিক স্কুল থেকে বাচ্চা নিয়ে গেছেন, বাচ্চা কিছুই হয় নাই। আবার আমাদের সামনে বহু স্টুডেন্টস আছে একটা গরিবানা ইসলামিক স্কুলে পড়ে সমাজের ভালো একটা প্রফেশন অকুপাই করতেছে। এই কিছুদিন আগে বাচ্চারা যেটা দেখলো যে আমাদের একজন ডাক্তার নিয়ে এসে তাদের সেমিনার চালানো, হেলথ সেমিনার, ইসলামিক স্কুলের ছাত্র ছিলেন, এরকম অনেকেই আছেন। কাজের সম্মানিত ভাই বোনেরা, আমি আপনাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমাদের ইসলামী শিক্ষা প্রসারের যে প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আমরা চালাচ্ছি ইকরা একাডেমি অফ মিশিগান, আমাদের এই প্রচেষ্টায় আপনাদের সন্তানদেরকে দিয়ে, আপনাদের সময় থাকলে সময় ইনভেস্ট করে, আপনাদের পকেটে অর্থ থাকলে সেই অর্থকে খরচ করে যে যেভাবে পারেন আমাদের জেনারেশনকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় আপনি প্রভূত পরিমাণ সওয়াব লাভ করবেন, এটা আপনার নিঃশ্বাসের পরপরই আপনি সেটার পরিচয় দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি এতক্ষণ যা কিছু বললাম সকল ভুল ত্রুটি মাফ করে দিন। সর্বপ্রথম আমাকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমাদের সকল ভাই বোনকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন যতটুকু আমি বলেছি সঠিকভাবে। আর আমাদের যে প্রজন্ম, এই প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য, তাদের আইডেন্টিটিকে, তাদের দ্বীনকে, তাদের আমলকে রক্ষা করার জন্য যে ধরনের প্রচেষ্টা করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের উপর খুশি হবেন সেই ধরনের প্রচেষ্টা করার তৌফিক দান করুন। আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Sorry, young guys, I don't have any time to translate or summarize it, but once again, what brother Said Khan said for you, if you take it in heart, that will be enough for you for tonight and for the rest of your life, inshallah.
ওয়াসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাযাকাল্লাহ খাইরান ব্রাদার আনোয়ার হোসেন ভাইকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা রাখার জন্য। আমাদের পিজা চলে আসছে, আমরা নামাজের আগেই আমরা পিজা খেয়ে নেব। বাচ্চাদেরকে পিজা ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে। নামাজের পরে পিজা যদি ডিস্ট্রিবিউশন হয় একটু দেরি হয়ে যাবে, আমরা বাচ্চাদেরকে এখন পিজা দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। এর আগেই আমাদের ইমাম সাহেবকে দোয়া করে প্রোগ্রামটা শেষ করতেছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. আমি একটি কথা বলবো, উর্দু একটি কথা আছে, আজ কা কাম কাল পর না ডালো। আজ কা কাম কাল পর না ডালো। আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রেখে দিই, যেন আমরা না রেখে দিই। আমাদের ইমান সম্পর্কে আমাদের ভাই আলোচনা করেছেন। আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে, আমরা কিভাবে আমাদের এই জীবন থেকে আখিরাতের জন্য সামানা তৈরি করতে পারি সেটাও বলেছেন আমাদের প্রিয় ভাই আনোয়ার হোসেন ভাই। আমি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস শেয়ার করে শেষ করব। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাদিরু বিল আ'মালিস সালিহাত فستكون فتنا كقطع الليل المظلم فتصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা দ্রুত করো, বেশি বেশি করে আমাল সালিহাত, তোমরা ভালো কাজ করো। এমন একটি সময় আসবে যেমন করে তসবির দানা ছুটে গেলে চতুর্দিকে স্প্রেড হয়ে যায়, তেমন করে তোমাদের উপর কালো অন্ধকারের রাত্রের মতো ফিতনা ফাসাদ চলে আসবে। এটা হতে পারে আমাদের শারীরিকভাবে আমরা অসুস্থ হয়ে যেতে পারি, আমাদের পারিবারিকভাবে, আমাদের সামাজিকভাবে অনেক ফিতনা আমাদের পরীক্ষা চলে আসতে পারে। তাই আমরা আজকের যে কাজটি, যেটা আমার পক্ষে সম্ভব, এটা আমরা যেন আগামীকালের জন্য রেখে না দিই। আজকে থেকে আমরা আমাদের ঈমানকে পরিশুদ্ধ করি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাদ্দিদু ঈমানাকুম, যে তোমরা তোমাদের ঈমান নবায়ন করো। আমরা কিভাবে আমাদের ঈমান নবায়ন করব? তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বেশি বেশি করে পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটা ঈমানের দাবি কি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি চায় আমাদের কাছে সে সম্পর্কে আপনারা পড়বেন ঈমানের হাকিকত, আল্লামা মওদুদী রাহিমাহুল্লাহ চমৎকার একটি বই। আমি পড়েছি, বারবার পড়েছি। এই বইটি না পড়লে বুঝতে পারবেন না যে ঈমান কি চায়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদের কাছে কি চায়। আমি সবিনয় অনুরোধ করব, আমরা কাল বিলম্ব না করে আজকে থেকে আমরা ভালো কাজ করার নিয়ত করি। এখন থেকে একটি ভালো কাজ করি, যাতে করে আমার ভাই বলেছেন আমাদের বাচ্চাদেরকে ইসলামিক স্কুলে দিলে কি হয়, আমাদের ফিউচার হচ্ছে, আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে জান্নাত। আমরা সবাই একসাথে জান্নাতে যেতে চাই। আমরা যদি ভালো কাজ করি, ভালো কাজ করে যাই, তাহলে আমাদের পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে আমরা জান্নাতে থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আজকে এই বসাকে শোনাকে আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করুন। আল্লাহ যেন আমাদের এই বসাকে শোনাকে আমাদের পরকালের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া